पुनर्बार मो वीडियो रे स्वागत आपण मानकु पुणी थरे एक नुआ वीडियो रे। तो आज मु गोटे विषय आलोचना करने को जाऊँगी आपण सहित जे जड़े भाई मते अनुरोध करथिले कि मुस्लिम आउ हिंदू भितरे बा सॉरी मुस्लिम आउ ख्रीस्टान मध्य कौन पार्थक्य अच्छी से विषय टिके आमको जनाओ बोली जड़े भाई मते अनुरोध करथिले आउ तांको अनुरोध रे मु एही वीडियोटी आपण मानक निकट रे रखुची जे आज आम जानिबा मुस्लिम आउ ख्रीस्टान कौन विश्वास करती आउ से माने आउ डिफरेंस कौन पार्थक्य कौन अच्छी जे ख्रीस्टान आउ मुस्लिम अनेक लोग कहती ख्रीस्टान आउ मुस्लिम से माने समान अटंती। तो आज आम देखिबा कौन पार्थक्य अच्छी मुस्लिम आउ ख्रीस्टानिटी भितर। तो प्रथम आम देखिबा जे ईश्वर को से माने किपरि विश्वास करती मुस्लिम कौन विश्वास करती आउ ख्रीस्टान कौन विश्वास करती। तो आमे प्रथमे देखिबा ख्रीस्टान विषय। तो ख्रीस्टान विश्वास करती जे ईश्वर एक अटंती त्रित परमेश्वर बा त्रिनिटी को विश्वास करती ख्रीस्टान माने त्रित परमेश्वर बा तीन रे एक अटंती एक रे तीन नुहंती तीन रे एक अटंती जे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। एवं अन्य एक विषय है मुस्लिम माने विश्वास करती प्रभु जड़े अटंती बा ईश्वर एक अटंती आउ ताहांको छड़ा केही भी नहांती बा आमे जेमती पिता पुत्र को विश्वास करू सेमिति मुस्लिम माने विश्वास करती नहीं जे पिता पुत्र पवित्र आत्मा अछंती बोली से माने केवल विश्वास करती जे केवल ईश्वर अटंती ताहांको छड़ा बामरे कि डाहाण रे केही भी नहांती। आउ गोटे विषय जे जीशुंको विषय से माने कौन विश्वास करती जीशुंको विषय मुस्लिम आउ ख्रीस्टान कौन विश्वास करती। आमे ख्रीस्टान विश्वास करू जे जीशु ईश्वरंको पुत्र जे कि आद्य रे वाक्य थिले आउ वाक्य ईश्वरंको संगरे थिले आउ सेही वाक्य ईश्वर थिले बा जेमिति जहन 1:14 लिखा जाए जे वाक्य देहबंत हेले बा ईश्वर पुरातन नियम रे से वाक्य ही कि थिले बा आत्मा रे थिले किंतु नूतन नियम रे से शरीरधारी हेई जगत को आसिले बोले आमे विश्वास करू जीशु ख्रीष्टन को ऊपर ख्रीस्टियन। आ मुस्लिम माने विश्वास करते जे जीशु ख्रीष्ट केवल जड़े भविष्यत वक्ता से ईश्वर नुहंती किंबा ईश्वर पुत्र नुहंती किंतु से जड़े केवल जड़े भविष्यत वक्ता जहाँ को कि आल्लाह ए पृथ्वी को पठे थिले आउ से तांकर कार्य सरला परे जेतेबेले जिहुदी माने तांको क्रुसार्बित करबा को चाहुतिले सेतेबेले आल्लाह तांको उड़े कि नहीं जाइथिले बा हठात तांको आत्मा रे बा एलाइजा परी एलियो परी ताकू स्वर्ग को नीत करथिले बा नहीं जाइथिले सेमिति से माने विश्वास करते ख्रीष्टन को विषय। किंतु आमे ख्रीस्टान विश्वास करू जे जीशु ख्रीष्ट प्रभु अटंती जे कि पिता को आम्मान को निकट में प्रकाश कले जेमति लिखा जायछि जहन 1:18 लिखा जायछि जे से पिता को द्वारा बा पिता को निजे से प्रकाश करूचंते पृथ्वी को। आउ गोटे विषय है पवित्र पुस्तक रे से माने कोन विश्वास करती जे ख्रीस्टान कौन विश्वास करती आ मुस्लिम कौन विश्वास करती। आमे ख्रीस्टान विश्वास करू पवित्र बाइबल होउची फाइनल रेवलेशन बा शेष प्रकाशित वाक्य जोटा आमे कहूचु बा बाइबल आदि रु आ जेनेसिस टू रेवलेशन जोटा कि आदि रु प्रकाशित वाक्य एटा होची फाइनल रेवलेशन बोले आमे विश्वास करूचु ख्रीस्टान। किंतु मुस्लिम माने विश्वास करती जे परमेश्वर बा आल्लाह जुग आउ समय अनुसार जन जन को रेवलेशन देले बा प्रकाशन देले। तो जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट गला पोरे से मोहम्मद को पठाइले आ मोहम्मद को से कौन कले रेवलेशन बा प्रकाशन देले बोली से माने विश्वास करते आउ सेथि पई से माने बाइबल को विश्वास करते किंतु से माने भाबंती जे बाइबल केवल गोटे साधारण पुस्तक जहाँ को कि मनीष माने लिखिथिले किंतु से माने विश्वास करते तांकर कुरान को जे अल्लाह निजे तांको गाब्रिएल दूतों द्वारा मोहम्मद को लिखिबा पई कहिथिले बोली मुस्लिम माने विश्वास करती। आमे ख्रीस्टान विश्वास करू जे तो वर्तमान आमे देखिबा गोटे परित्राण विषय जे परित्राण को नहीं ख्रीस्टान कौन विश्वास करती आउ मुस्लिम कौन विश्वास करती। तो आमे देखि पारुछु जे ख्रीस्टियानिटी रे परित्राण आमे विश्वास करू जे ख्रीस्टियानिटी रे जीशु ख्रीष्ट को विश्वास द्वारा अनुग्रह रे परित्राण माने पाए अछि।
ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ କୃଷାର୍ପିତ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଧୋଇତ ହୋଇ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୀତ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମୁସଲମାନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଇସଲାମରେ ଗୋଟେ 5 ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, 5ଟି ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମର ସତ୍କର୍ମ ଆଉ 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହମ୍ମଦକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମହମ୍ମଦ ଜଣେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଏକି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଇବେଲରେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଯାଏ ନା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ତ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଦରକାର ନଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଓ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଉପବାସ, ମହାସଭା, ସଭା ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁସଲିମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବିଶେଷ କରି 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ। 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ସେଠାରେ। ସେଟା ହେଉଛି ସାହାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ ଜଣେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣେ ଯିଏକି ମହମ୍ମଦ ଯିଏକି ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଆଉ ସାଲାଟ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁସଲିମ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନକୁ 5 ଥର ନିହାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜକାତ ଯେଉଁଟାକି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଟାଇମ୍ରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସୌମ ଯେଉଁଟାକି ରାମାଦାନ ମାସରେ ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ରାମାଦାନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 27 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଆକୁ ସୂଚାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ଉପବାସ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ରେଭେଲେସନ୍ ବା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜୋଜୋ ବା ମକ୍କାକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥରେ ନିହାତି ମକ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମାନେ ମୁସଲିମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ସେ ନରକକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବା ଜନ୍ନତ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆଉ ନରକକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜାହାନମ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନରକ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ପାପ ବିଷୟରେ ଧାରଣା, ପାପ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାପକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପାପକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାପ ଆଦମ ଓ ଅବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଠାରେ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପାପ ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅବା ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ
ଅବା ଆଦମ ବା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁସଲିମ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ତାକୁ ପାପୀ କରିଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହିଁ ପାପୀ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ ଆମେ ପାପୀ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ବା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପାପୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କରେ ବା କର୍ମ ତାକୁ ପାପୀ କରାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମର ନେତୃତ୍ୱ ବା ଧର୍ମୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଫିସେସ୍ ଯେମିତି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କଠି ବି ଅଛି ଯେ ଆମେ ପାଷ୍ଟର, ଫାଦର, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶପ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ, ପୋପ୍, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁସଲିମରେ ସେମାନେ ଇମାମ କୁହନ୍ତି, ଯିଏକି ମସଜିଦରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବା ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇମାମ କୁହନ୍ତି। ଓ ମୁଫ୍ତି, ଆଲିମ, ଏମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନକାରୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କହିବା, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୁଫ୍ତି ଓ ଆଲିମ କହିଥାନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ମସଜିଦରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ଆମଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ ଇଦ ଉଲ ଫିତର ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ 3ଟି ବା 4ଟି ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭିତରେ। ଆଉ ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ନିୟମ ଆସୁ ଆସୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୋରାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରୀତିନୀତି, ତ ସେମାନେ ରୀତିନୀତି କୋରାନ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତାହା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଉ। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷାର୍ପିତ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି 3 ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦିଏ ଯେ ଯଦି ବି ଆମେ ମରିବା ତେବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା এই ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଲ୍ଲାହ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଆଲ୍ଲାହ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆଲ୍ଲାହ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ହଠାତ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଧର୍ମର ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 28 ଆଉ 18-20 ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯାଅ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ ଓ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହା କହିବା ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବି ଧର୍ମ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠି ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶେଷ ବିଚାର ସେମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଶେଷ ବିଚାର ସେମାନେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆସିବେ ବା ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କହିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେମିତି ମୁସଲିମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ବିଚାରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ନିଜେ ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି।
ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେ ଆଦି ପିତା ବା ମହାପିତା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଉ କିଛି ସମାନତା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମାନତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ପିତା ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ପିତା ଭାବିଥାଉ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା। ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ବିଚାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବି ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ମୁସଲିମ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ଜଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକରେ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଧର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦୁଇ ଧର୍ମ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଦମ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି, ଦୁଇ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଦମ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଦୁଇ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିବାହକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୟତାନ ପାପ କରାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ସମାନତା ଓ ଅନେକ ବିଷୟ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। କାରଣ ଆମର ବାଇବେଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ, କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ମହମ୍ମଦ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲରେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ ଓ କ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କୃଷାର୍ପିତକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ କୃଷାର୍ପିତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ବାଇବେଲକୁ ବା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଟା ପବିତ୍ର ଅଟେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଭିତରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମେକିଂ କରୁଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ତ ଅନେକ କିଛି ଯଦି ପାର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସି ଇଜ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।